அப்பத்தை ஆசீர்வதித்தல் திருவிருந்து ஜெபங்கள். நித்திய பிதாவாகிய தேவனே, இந்த அப்பத்தில் பங்கெடுக்கிற யாருடைய ஆத்துமாக்களுக்காகவும் அவர்கள் உம்முடைய குமாரனுடைய சரீரத்தை நினைவு கூறுதலை புசிக்கவும் அவருடைய ஆவியை அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடனே கொண்டிருக்கும்படி உம்முடைய குமாரனுடைய நாமத்தை தங்கள் மீது எடுத்துக்கொள்ளவும் அவரை எப்பொழுதும் நினைவு கூறவும் தங்களுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிற அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளவும் மனமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற நித்திய பிதாவாகிய தேவனே, உம்மிடத்தில் சாட்சி பகிரவும் அதை ஆசீர்வதித்து பரிசுத்தப்படுத்துமாறு உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமேன். தண்ணீரை ஆசீர்வதித்தல். நித்திய பிதாவாகிய தேவனே, இந்த தண்ணீரை பானம் பண்ணுகிற அவருடைய ஆத்துமாக்களுக்காகவும் அவர்களுக்காக சிந்தப்பட்ட உமது குமாரனுடைய இரத்தத்தை நினைவு கூறுதலை அவர்கள் இதை செய்யவும் அவருடைய ஆவியை அவர்கள் தங்களுடனே கொண்டிருக்கும்படி அவர் எப்பொழுதும் நினைவு கூறுகிறார்கள் என்று நித்திய பிதாவாகிய தேவனே, உம்மிடத்தில் அவர்கள் சாட்சி பகிரவும் அதை ஆசீர்வதித்து பரிசுத்தப்படுத்துமாறு உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன். Blessing on the bread sacrament prayer. O God, the eternal Father, we ask thee in the name of Jesus, name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify this bread to the souls of all those who partake of it, that they may eat in remembrance of body of thy Son, and witness unto thee, O God, the eternal Father, that they are willing to take upon them the name of thy Son, and always remember him, and keep these commandments which he has given them, that they may always have spirit to be with them. Amen. Blessing on the water. O God, the eternal Father, we ask thee in the name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify this water to souls of all those who drink of it, that they may do it in remembrance of blood of thy Son, which washed for them, that they may witness unto thee, O God, the eternal Father, that they do always remember him, that they may have spirit to be with them. Amen. A house, in the name of Jesus Christ, can refer to the house of the Virgin Mary, the birthplace of Jesus in Bethlehem, now the Church of the Nativity, or the house where Jesus visited Martha and Mary. In a figurative sense, it can also refer to a home named with a biblical reference or one dedicated to prayer and Christian faith, such as a house of prayer, as discussed in Matthew chapter 21 verse 13. Houses with biblical significance. 1. House of the Virgin Mary, a Catholic pilgrimage site in Turkey, believed by some to be where the Virgin Mary lived out her final years. 2. Bethlehem, the Church of the Nativity in Bethlehem is built on the traditional site of Jesus' birth, and a pilgrimage route leads there. 3. House of Martha and Mary, a place where Jesus visited and taught, as recounted in the Gospel of Luke, Luke chapter 10 verses 38 to 42. And 4. Jesus' childhood home. Nazareth is considered the childhood home of Jesus, and there is a church there that is believed to be built over the location of his family home. Figurative and symbolic houses. 1. Named after Jesus, homes can be given names that reflect Christian values, such as Emmanuel's Haven, or Bethel Abode. 2. A place of prayer. In Matthew chapter 21 verse 13, Jesus said, "My house will be called a house of prayer," a reference to the temple in Jerusalem. This phrase can also be used to describe a Christian household dedicated to prayer. And 3. A house of worship. Churches are often called houses of God or houses of prayer, dedicated to worship and scripture. இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் என்ற வீடு, பெத்லகேமில் இயேசு பிறந்த இடமான கன்னி மேரியின் வீட்டையோ, இப்போது நேட்டிவிட்டி தேவாலயம், அல்லது இயேசு மார்த்தாவையும் மரியாளையும் சந்தித்த வீட்டையோ குறிக்கலாம். அடையாள அர்த்தத்தில், இது பைபிள் குறிப்புடன் பெயரிடப்பட்ட ஒரு வீட்டையோ அல்லது மத்தேயு இரவு 9:13 விவாதிக்கப்பட்ட பிரார்த்தனை வீடு போன்ற பிரார்த்தனை மற்றும் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வீட்டையோ குறிக்கலாம். பைபிள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வீடுகள். 1. கன்னி மேரியின் வீடு,
துருக்கியில் உள்ள ஒரு கத்தோலிக்க யாத்திரை தலம் கன்னி மேரி தனது இறுதி ஆண்டுகளில் வாழ்ந்த இடமாக சிலர் நம்புகின்றனர். 2. பெத்லகேம். பெத்லகேமில் உள்ள நேட்டிவிட்டி தேவாலயம் இயேசு பிறந்த பாரம்பரிய இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஒரு புனித யாத்திரை பாதை அங்கு செல்கிறது. 3. மார்த்தாள் மற்றும் மரியாளின் வீடு. லூக்கா நற்செய்தியில் லூக்கா காலை 10:38 விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி இயேசு சென்று கற்பித்த இடம். மற்றும் 4. இயேசுவின் குழந்தை பருவ வீடு. நாசரேத் இயேசுவின் குழந்தை பருவ வீடாக கருதப்படுகிறது, மேலும் அங்கு ஒரு தேவாலயம் உள்ளது, அது அவரது குடும்ப வீட்டின் இருப்பிடத்தில் கட்டப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. உருவக மற்றும் குறியீட்டு வீடுகள். 1. இயேசுவின் பெயரிடப்பட்டது. வீடுகளுக்கு இம்மானுவேலின் புகலிடம் அல்லது பெத்தேல் உறைவிடம் போன்ற கிறிஸ்தவ விழுமியங்களை பிரதிபலிக்கும் பெயர்களை கொடுக்கலாம். 2. ஜெப இடம். மத்தேயு இரவு 9:13 இல் இயேசு என் வீடு ஜெப வீடு என்று அழைக்கப்படும் என்று கூறினார். இது எருசலேமில் உள்ள ஆலயத்தை குறிக்கிறது. இந்த சொற்றொடரை ஜெபத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டை விவரிக்கவும் பயன்படுத்தலாம். மற்றும் 3. வழிபாட்டு இல்லம். தேவாலயங்கள் பெரும்பாலும் கடவுளின் வீடுகள் அல்லது பிரார்த்தனை இல்லங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அவை வழிபாடு மற்றும் வேதத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. A house in the name of Jesus Christ refers to dedicating a house in the name of Jesus or blessing the house in his name. This means that the house is given with the hope that God's presence and blessing will be with it. 1. Blessing. A house in the name of Jesus refers to blessing the house in the name of Jesus through religious rituals. 2. Dedication. Dedicating the house to Jesus Christ means that living there will be for his service and following his instructions. 3. God's presence. A house in the name of Jesus expresses the belief that God's constant presence and blessing will be in that house. And 4. The house of God. Sometimes, the word Bethel, meaning house of God, is used, which may indicate a house dedicated to the worship and service of the Lord. இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரில் ஒரு வீடு என்பது இயேசுவின் பெயரில் ஒரு வீட்டை அர்ப்பணிப்பதையோ அல்லது அந்த வீட்டை அவருடைய பெயரில் ஆசீர்வதிப்பதையோ குறிக்கிறது. இதன் பொருள், அந்த வீடு கடவுளின் இருப்பு மற்றும் ஆசீர்வாதத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் வழங்கப்படுகிறது. 1. ஆசீர்வதித்தல். இயேசுவின் பெயரில் ஒரு வீடு என்பது மதச்சடங்குகளின் மூலம் அந்த வீட்டை இயேசுவின் பெயரில் ஆசீர்வதிப்பதை குறிக்கிறது. 2. அர்ப்பணித்தல். அந்த வீட்டை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணிப்பது, அங்கு வாழ்வது அவருடைய சேவைக்காகவும் அவருடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்காகவும் இருக்கும் என்று பொருள். 3. கடவுளின் இருப்பு. இயேசுவின் பெயரில் ஒரு வீடு என்பது அந்த வீட்டில் கடவுளின் நிலையான இருப்பு மற்றும் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. மற்றும் 4. கடவுளின் வீடு. சில சமயங்களில் பெத்தேல் என்ற வார்த்தை கடவுளின் வீடு என பொருள்படும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு வீடு இறைவனை வணங்குவதற்கும் சேவை செய்வதற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதை குறிக்கலாம். A house given in the name of Jesus Christ does not refer to a specific place. It can generally refer to a house given or received using the authority of Jesus Christ or the power available in his name, according to Christian belief. More explanations. 1. Acting as a representative, Jesus gave his disciples the authority of his name, so things done in his name fall under his authority. 2. Blessing. In the Christian faith, any blessing given in the name of Jesus, especially receiving a home, is considered a sign of God's grace. 3. A sign of faith. This phrase can also be a symbol of the faith that Christians have in Jesus. 4. Places. This may not only refer to a specific house, but also to one of the many blessings bestowed in the name of Jesus. And 5. Not a magic word. These words are not a magic phrase,
and are considered part of praying for the glory of God and under His authority. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கொடுத்த இல்லம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை குறிக்கவில்லை. இது பொதுவாக கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்தை அல்லது அவருடைய பெயரால் கிடைக்கும் வல்லமையை பயன்படுத்தி வழங்கப்பட்ட அல்லது பெறப்பட்ட ஒரு வீட்டை குறிக்கலாம். மேலும் விளக்கங்கள்: 1. பிரதிநிதியாக செயல்படுதல். இயேசு தனது சீடர்களுக்கு அவருடைய நாமத்தின் அதிகாரத்தை வழங்கினார், எனவே அவருடைய பெயரில் செய்யப்படும் காரியங்கள் அவருடைய அதிகாரத்தின் கீழ் வருகின்றன. 2. ஆசீர்வாதம். கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையில் இயேசுவின் நாமத்தில் வழங்கப்படும் எந்தவொரு ஆசீர்வாதமும், அதிலும் குறிப்பாக ஒரு இல்லத்தை பெறுவதும் தேவனுடைய கிருபையின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. 3. விசுவாசத்தின் அடையாளம். இந்த சொற்றொடர் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு மீது வைத்துள்ள விசுவாசத்தின் ஒரு குறியீடாகவும் இருக்கலாம். 4. இடங்கள். இது ஒரு குறிப்பிட்ட வீடு என்ற பொருளில் மட்டுமே அல்லாமல், இயேசுவின் நாமத்தில் வழங்கப்பட்ட பல ஆசீர்வாதங்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம். மற்றும் 5. மந்திர சொல் அல்ல. இந்த வார்த்தைகள் ஒரு மந்திர சொற்றொடர் அல்ல என்றும், இது தேவனுடைய மகிமைக்காகவும் அவருடைய அதிகாரத்தின் கீழ் ஜெபிப்பதன் ஒரு பகுதியாகவும் கருதப்படுகிறது. எசேக்கியேல் 36 அதிகாரம் 1 முதல் 38 வசனம் வரை. எசேக்கியேல் chapter 36 verse 1 to 38. verse 1. மனுப்புத்திரனே, நீ இஸ்ரவேலில் மலைகளை நோக்கி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் மலைகளையே, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். Also thou son of man, and prophesy unto the mountains of the Israel, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord. வசனம் 2. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார், பகைஞன் உங்களை குறித்து நித்திய மேடுகளை உங்கள் வசமாயிற்று என்று சொல்லுகிறபடியினால், Thou said the Lord God, and because the enemy hate and Satan against you, even the and high place, here you are in the possession. வசனம் 3. நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார், நீங்கள் புறஜாதிகள் மீதியானவர்களுக்கும் சுகந்தமாயிருக்கும்படி அவர்கள் உங்களையே பாழாக்கி உங்கள் சுற்றிலும் இருந்து விழுங்கினபடியினாலும், நீங்கள் வாயடிக்கும் பேச்சு ஜனங்களுக்கு அவதூறமானவர்கள் ஆனபடியினாலும், therefore and prophecy and say, and thou said the Lord God, because they have made you desolates and slow word, you upon every side, that he might be the possession unto the resident of the heathen, and he had taken up in the lips of the taker, and had an infamy of the people. வசனம் 4. இஸ்ரவேல் மலைகளே, நீங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளையே கேளுங்கள். மலைகளுக்கும் மேடுகளுக்கும் ஆறுகளுக்கும் பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் பாழாக்கப்பட்ட அவாந்தர இடங்களுக்கும் வெறுமையாய் விடப்பட்ட பட்டணங்களுக்கும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார், உங்களை சுற்றிலும் மீதியான புறஜாதிகளுக்கும் நீங்கள் கொள்ளையும் பரியாசமானபடியினால், therefore hear the mountains of the Israel, hear the word of the Lord God. Thou said the Lord God, chew the mountains, and chew the hills, chew the rivers, and chew this valley, chew the desolate waste, and chew the cities that are the forsaken, which became a proper prey and a desertion. Chew this and residue of these agents that have the round about. வசனம் 5.
கர்த்தராகிய ஆண்டவரையே சொல்கிறார், என் தேசத்தை கொள்ளையிடப்பட்ட வெளியாக்கும்படிக்கும் அதையே முழு இருதயத்தின் சந்தோஷத்தோடும் கர்வமான மனதோடும் தங்களுக்கு சுதந்திரமாக நியமித்து கொண்ட புறஜாதிகளில் நேமியானவர்களுக்கு விரோதமாகவும் இது அனைவருக்கும் விரோதமாகவும் என் அக்கினியின் எரிச்சலினால் பேசினேன் என்று நிச்சயமாகவே சொல்கிறேன். Therefore thus said the Lord God, and surely in the fire of my jealousy have then spoken against the restore of the heathen and against all the demons which have the upend my land, and she there and the possession with the joy of all their and her with an despertful men to the coast it out for a prey. வசனமாறு, ஆகையால் நீ இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து மலைகளுக்கும் மேடுகளுக்கும் ஆறுகளுக்கும் பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார், இதோ நீங்கள் புறஜாதிகளின் செய்யும் அவமானத்தை சுமந்தபடியினால் நான் என் எரிச்சலினாலும் என் உக்கிரத்தினாலும் பேசினேன். The prophecy in their foreign conquering the land of the Israel, and say unto the mountains, and to the hills, and to the rivers, and to the holy, and said the Lord God, and behold, I have spoken in my jealousy and my fury, because he have the burning this same of this Hilton. வசனம் 7, ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவராய் இருக்கிற நான் என் கரத்தை உயர்த்துவேன், உங்கள் சுற்றிலும் இருக்கிற புறஜாதிகள் தங்களுடைய அவமானத்தையும் நிச்சயமாய் சுமப்பார்கள் என்று சொல்கிறேன். Therefore thus said the Lord God, I have lifted up many hands, surely the head and that are about you, they shall bear and their same. வசனம் 8, இஸ்ரவேல் மலைகளே, நீங்கள் உங்கள் குப்புகளை விட்டு என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு உங்களை காணிக்கைகளை கொடுப்பீர்கள். அவர்கள் சமீபமாய் வந்துவிட்டார்கள். But he who mountains of Israel, he shall answer forth here the branches, and here you are the fruits to my people and of Israel for thee, and are the head to the come. வசனம் 9, இதோ நான் உங்கள் பட்சத்திலிருந்து உங்களை கண்ணோக்குவேன், நீங்கள் பண்படுத்தப்பட்டு விதைக்கப்படுவீர்கள். For behold, I am for you, and I will turn into you, and ye shall be children and son. வசனம் 10, நான் உங்கள் மேலே இஸ்ரவேல் வம்சமாகிய மனுஷர்கள் யாவரையும் வர்த்திக்க பண்ணுவேன். பட்டணங்கள் குடியேற்றப்படும், அவாந்தரமான ஸ்தலங்கள் கட்டப்படும். And I will multiply man upon you, all the house of Israel, even all of it, and the cities shall be inhabited, and the wasted shall be and built. வசனம் 11, உங்கள் மேல் மனுஷரையும் மிருக ஜீவன்களையும் பெருக்கி பாழாக்கும்படி வர்த்திக்க பண்ணுவேன். பூர்வ நாட்களில் நீங்கள் இருந்த நிலைமையிலே நான் உங்களை ஸ்தாபித்து உங்கள் முந்தின சிறை இருப்புகளிலும் உங்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக்குவேன். அதனால் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். And I will multiply upon you man and the best, and they shall increase and bring fruit, and I will shelter you after you hold an estate, and I will do better unto you than at your the beginnings, and he shall know that I am the Lord. வசனம் 12, நான் உங்கள் மேலே என் ஜனமாகி இஸ்ரவேலின் மனுஷரையும் மாட பண்ணுவேன். அவர்கள் உன்னையே கைகளாவார்கள்.
அவர்களுக்கு சுதந்திரமாய் இருப்பாய். நீ இனிமேல் அவர்களை சாக கொடுப்பதில்லை. He will cause me to the walk upon you, even my people Israel, and he shall possess thee, and thou shalt be their inheritance, and thou shalt no more, and henceforth bear the of man. வசனம் 13. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்றால், ஜனங்கள் உன்னை பார்த்து, நீ மனுஷரை பட்சிக்கிற தேசமென்றும் நீ உன் ஜனங்களை சாக கொடுக்கிற தேசமென்றும் சொல்கிறபடினால், Thou said the Lord God, and because they and say unto you, Thou lands and desire upon man and hast and brother the nations. வசனம் 14. நீ இனிமேல் மனுஷரையே பட்சிப்பதும் இல்லை, இனிமேல் உன் ஜனங்களையே சாக கொடுப்பதும் இல்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். Therefore thou shalt and devour man no more, and shall bear the nations any more, and said the Lord God. வசனம் 15. நான் இனிமேல் புற ஜாதிகள் செய்யும் அவமானத்தை உன்னிடத்திலேயே பண்ணுவதுமில்லை, நீ ஜனங்களின் நிந்தைகளை இனிமேல் சுமப்பதும் இல்லை, நீ இனிமேல் உன் ஜாதிகளை சாகடிக்க கொடுப்பதும் இல்லை என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார். Natural, and I caused man to hear in thee the same of this earth, any more nature shalt thou and bear, and the reproach of this people any more nature shalt and thou cause thee nations to fall any more, and said the Lord God. வசனம் 16. பின்னும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர் Moreover the word of the Lord God and come unto me, saying. வசனம் 17. மனுபுத்திரனே, இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் தங்கள் சுயத்திலேயே இருக்கையில் அதை தங்கள் நடக்கைகளாலும் தங்கள் கிரியைகளாலும் தீட்டுப்படுத்தினார்கள். அவர்களுடைய நடக்கை என் முகத்திற்கு முன்பாக துர்ஸ்ரீயின் தீட்டை போல் இருந்தது. Son of man, when this house of the Israel and they are in their own lands, and defer it by their own way, and by their beginnings, their own way wasn't before me, as this uncleanness of the removed man. வசனம் 18. ஆகையால் நாள் தேசத்திலே அவர்களை சிந்தின இரத்தத்தின் நிமித்தமும், அதை அவர்கள் தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களாலே தீட்டுப்படுத்த பண்ணின நிமித்தமும் நான் என் உக்கிரத்தை அவர்கள் மேலே ஊற்றி, Wherefore I poured my fury upon them, for thou blood and that they had shed upon thee slain, and for their idols and wherewith they had polluted it. வசனம் 19. அவர்களை புற ஜாதிகளுக்குள்ளேயே சிதறடித்தேன், தேசங்களிலே தூற்றி போடப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய நடக்கைகளின்படியும் அவர்களுடைய கிரிகளின்படியும் அவர்களை நியாயம் தீர்த்தேன். And I scattered them among this heathen, and they were dispersed throughout the countries, according to the way, and according to their doings I judged them. வசனம் 20. அவர்கள் புற ஜாதிகளிடத்திலே போன போதும் அந்த ஜனங்கள் அவர்களை குறித்து, அவர்கள் கர்த்தருடைய ஜனங்கள் அவருடைய தேசத்திலிருந்தும் வந்தார்கள் என்று சொன்னதனால், அவர்கள் என் பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினார்கள். And when they entered unto this Satan, turned they when they from me in my holy names, when they said unto them, Thou art the people of the Lord, and have gone ye out of the eastern land. வசனம் 21. ஆனாலும் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் தங்கள் வந்து சேர்ந்த ஒரு ஜாதிகளிடத்திலே பரிசுத்த குலைச்சலாக்கின என் பரிசுத்த நாமத்தை நிமித்தமாகவே இறங்குகிறேன். But I had and put pity for my holy names, which the house of the Israel had and profaned among the heathen, church they went.
வசனம் 22. ஆதலால் நீ இஸ்ரவேலின் வம்சத்தாரை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, உங்கள் நிமித்தம் அல்ல, நீங்கள் வந்து சேர்ந்த புறஜாதிகளிடத்திலே பரிசுத்த குலைச்சலாக்கின என் பரிசுத்த நாமத்து நிமித்தம் நான் இப்படியே செய்கிறேன். Therefore say unto the house of Israel, thus said the Lord God, I do not this and for your sake, house of Israel, but for many holy names' sake, which and he have the from me among the heathen which are you went. வசனம் 23. ஒரு ஜாதிகளின் நடுவே நீங்கள் பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினதும் அவர்களுக்குள் உங்களால் பரிசுத்த குலைச்சலாக்கப்பட்ட தூபமான எனது மகத்தான நாமத்தை நான் பரிசுத்தம் பண்ணுவேன். அப்பொழுது புறஜாதிகள் தங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நான் உங்களுக்குள் பரிசுத்தம் பண்ணப்படுகையில் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். And I will sanctify my great names which was and performed among these heathen, which he have the performed in the midst of them, and the heathen shall know that I am the Lord, said the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes. வசனம் 24. நான் உங்கள் புறஜாதிகளிடத்திலிருந்தும் அழைத்து உங்களை சகல தேசங்களிலுமிருந்தும் சேர்த்து உங்கள் சுய தேசத்திற்கு உங்களை கொண்டு வருவேன். For I will and taken you from among the heathen, and gather you out of all the countries, and I will bring you into your own land. வசனம் 25. அப்பொழுது நான் உங்கள் மேலே சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன். நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன். நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள். Then I will spring clean and water upon you, and he shall be clean. For all your the filthiness, and from all your the idols I will and cleanse you. வசனம் 26. உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்தில் புதிதான ஆவியையும் கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாமிசத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். And new heart also will and give you, and a new spirit I will put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of the flesh. வசனம் 27. உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளிலே நடக்கவும் என் நியாயங்களை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்ய பண்ணுவேன். And I will put my spirit within you and cause you to the walk in my statutes, and he shall keep my judgments and do them. வசனம் 28. உங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுத்த தேசத்திலே நீங்கள் குடியிருப்பீர்கள், நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள், நான் உங்கள் தேவனாயிருந்து. And he shall do in the lands that I give to your the fathers, and you shall be my people, and I will be your God. வசனம் 29. உங்கள் சுதந்திரங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை இரட்சித்து உங்கள் மேலே பஞ்சத்தையும் கட்டளையிடாமல் கோதுமையை வளைத்து அதையே பெருக பண்ணி I will also save you from all your the uncleanness, and I will call for the corn, and I will increase it, and lay no famine upon you. வசனம் 30. நீங்கள் இனிமேல் ஜாதிகளுக்குள்ளே பஞ்சத்தினால் உண்டாகும் நிந்தையையும் அடையாதபடிக்கு விருச்சந்தின கனிகளையும் வயலின் பழங்கனிகளையும் பொருக பண்ணுவேன். And I will and multiply these fruits of this tree
and the increase of this field, that he shall and receive no more reproach at the famine among these heathen. வசனம் 31. அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத மார்க்கங்களையும் உங்கள் தகாத கிரியைகளையும் நினைத்து உங்கள் அக்கிரமங்களின் நிமித்தமும் உங்கள் அருவருப்புகள் நிமித்தமும் உங்களையே அரசிப்பீர்கள். Then shall he remember you the own evil way, and you the doings that were not and good, and shall unlighten yourselves in your the own sugar, for you are the iniquities, and for you are the abomination. வசனம் 32. நான் இப்படியே செய்வது உங்கள் நிமித்தமாக அல்லவென்றும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். இதுவே உங்களுக்கு அறியப்பட்டு இருக்க கடவுது. இஸ்ரவேலின் வம்சத்தாரே, உங்கள் வழிகள் நிமித்தம் வெட்கி நாணங்கள். Not for your the sake do this, said the Lord God. Be said the canal unto you, be as made and confident, for you are the one way, who house of the Israel. வசனம் 33. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்றால், நான் உங்கள் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை சுதந்திரமாக்கும் காலத்திலே பட்டணங்களில் குடியேற்ற வைப்பேன், அவாந்தரமான ஸ்தலங்களும் கட்டப்படும். Thus said the Lord God, in the days that I shall and have the cleansing you from all your the iniquities, I will also cause you to dwell in the cities, and the visitors shall be and build. வசனம் 34. பாழாக்கப்பட்ட தேசம் கடந்து போகிற யாவருடைய பார்வைக்கும் பாழாக்கி கிடந்ததற்கு பதிலாக பயிரிடப்பட்டும், and the desolate lands shall be and tilled, wherever it lay desolate in the shagard of the hall that and passed by. 35. பாழாக்கி கிடந்த இதோ ஏதேன் தோட்டத்தை போலாயிற்று என்றும், அவாந்தரமும் பாழும் நெருமூலமாயிருந்த பட்டணங்களின் அரண்மனைப்பானவைகளும் குடியேற்றப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றும் சொல்வார்கள். And they shall and say, these and lands was and desolate, they become like and the garden of the Eden, and the west and the desolates and the inner cities are the become and are the inhabited. 36. கர்த்தராகிய நான் நிர்மூலமாக்கினவைகளையே கட்டுகிறேன் என்றும் பாழாக்கினதையே பயிர் நிலமாக்குகிறேன் என்றும் இப்பொழுது உங்களை சுற்றிலும் உள்ள மீதியான ஜாதிகளில் அறிந்து கொள்வார்கள். கர்த்தராகிய நான் அதையே சொன்னேன், அதையே செய்வேன். Then the head and that and the left around about you shall know that I the Lord build the renewed place and plant that was desolate. I the Lord have the speak and it and will do it. வசனம் 37. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்றால், இஸ்ரவேலின் வம்சத்தாராய் இருக்க நான் இதையே அனுக்கிரகம் செய்யும்படி அவர்கள் என்னிடத்திலே விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும். மந்தை பெருகுகிறது போல அவர்களை மனிதரை பெருக பண்ணுவேன். So said the Lord God, I will heat and this be incurred by the house of the Israel to do heat for them. I will increase them with man like Japheth. வசனம் 38. பண்டிகை காலங்களை எருசலேம் பரிசுத்தம் பண்ணப்படுகிற மந்தைகள் எப்படி திரளாய் இருக்கிறதோ அப்படியே அவாந்தரமாயிருந்து பட்டணங்கள் மனுஷரின் மந்தைகளால் நிரப்பி இருக்கும். அதனால் நான் கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல் என்றார். As the holy flock, as the flock of the Jerusalem in her desolation, first so shall the city be and fill and with flock of man, and they shall know that I am the Lord. அடுத்து
மத்தேயு படிக்கவே இல்லையா? மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் முதல் 13ஆம் வசனம் வரை. நீங்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது, பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. After this manner therefore pray ye, your Father which art in heaven, hallowed be the name. வசனம் 10, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செயல்படுவது போல பூமியிலும் செயல்படுவதாக. The kingdom come, they will be done in earth as it is in heaven. வசனம் 11, எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். Give us this day our daily bread. வசனம் 12, எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். And forgive us our debits as we forgive our debtors. வசனம் 13, எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமை மகிமை என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமீன் என்பதே. And lead us not the temptations, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Counselors books. இயல் 35 முதலாம் சுற்று. மேக்மெண்டோ மேரி. 50வது வயதிலே ஸ்டீவ் நடுவிலே, ஈவ் மற்றும் லாரின் சிக்கி பின்புறம், எட்டி யுகி ஜன்னலுக்கு அருகில், ஜான் லெசெட்டர் கேமருடன் மற்றும் லிக்குடன் தாடியோடு. புற்றுநோய். ஜாப்ஸ் பின்னர் ஒரு கட்டத்தில் தமது புற்றுநோயை காரணம் 1977 தொடங்கிய ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆப்பிளையும் பிக்ஸையும் நிர்வகிப்பதில் மேற்கொண்ட கடின உழைப்புதான் என்பார். ஆப்பிளின் மரபணுக்களில் அந்த திறமையை மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்திருந்தால் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருந்திருக்கும். ஆமிஸ் புக்ஸ். நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து. குதிரையை பின்புற தாழ்வாரத்தில் நிறுத்தினார். அவர் வண்டியில் இருந்து இறங்கிய பிறகு லோரன் பின்தொடர்ந்தாள். அவள் கண்கள் மேய்ச்சலுக்கு அப்பால் உள்ள ஜாய்ஸின் வீட்டை நோக்கிச் சென்றன. அவளும் ரியானும் ஒரு வீட்டை பகிர்ந்து கொண்ட இடமாக இருந்திருக்கலாம், ஒரு குடும்பத்தை வளர்த்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்களின் எதிர்காலத்தை முன்னுரிமையாகவோ அல்லது யதார்த்தமாகவோ மாற்றும் அளவுக்கு அவர் அவளை நேசிக்கவில்லை. அந்த உண்மை இன்னும் அவள் இதயத்தை குத்தும் ஒரு பனிக்கட்டி போல் உணர்ந்தது. நீங்க சரியா? எம்மா கிரேஸ் லோரெனின் பக்கத்தில் தோன்றினாள். ஆமா. லோரென் சாலையை நோக்கி பார்த்தாள். வெள்ளிக்கிழமை முதல் மீண்டும் ஒரு முறை. ரியான் ஒரு காதலியை அழைத்து வருவாரா என்று கேட்க அவள் வாயை திறந்தாள். ஆனால் எம்மா கிரேஸ் இது எவ்வளவு கடினம் என்பதை உணர அவள் இன்னும் விரும்பவில்லை. இது அவளுடைய சகோதரியின் நாளை கெடுத்தது. ரியான் திருமணமாகவில்லை என்று அவள் கருதினாள். அவர் திருமணமாகியிருந்தால் ஜானுக்கு ஒரு மைத்துனி இருப்பதாக எம்மா கிரேஸ் குறிப்பிட்டிருப்பார். ஆனால் அவருக்கு இன்னும் ஒரு தீவிர காதலி இருக்க முடியும். அந்த யோசனை அவளுக்குள் பயம் மற்றும் பொறாமையின் கலவையை அனுப்பியது. ஆனால் ரியானை வேறொரு பெண்ணுடன் பார்த்ததால் ஏற்பட்ட மனவேதனையை எதிர்த்து அவள் தன்னைத்தானே நிலைநிறுத்திக் கொண்டு உயரமாக நின்றாள். அவள் வலிமையாக இருக்க வேண்டியிருந்தது. நிச்சயதார்த்தத்தை ரத்து செய்தபோது அவள் மிகவும் கோபமாகவும் வேதனையாகவும் இருந்தாள். அந்த இரண்டு உணர்வுகளையும் சமாளிக்க பல ஆண்டுகள் ஆனது. ஆனால் எம்மா கிரேஸ் அவளை Stop, stop, stop. Dad halted the horse by the back porch. After he climbed out of the buggy, Lorraine followed, her eyes focusing on Joyce's house across the pasture. That could have been where she and Ryan shared a home and raised a family. But he hadn't loved her enough to make their future a priority or a reality.
and that truth still felt like an ice pick stabbing her heart. You okay? Emma Grace appeared at Laureen's side. Yeah. Laureen glanced toward the road, and once more since Friday. She opened her mouth to ask if Ryan would be bringing a girlfriend. But she still didn't want Emma Grace to realize how hard this was for her, spoiling her sister's day. She did assume Ryan wasn't married. If he were, Emma Grace would have mentioned that John had a sister-in-law. But he could still have a serious girlfriend. And that idea sent a mix of trepidation and envy rushing through her. She stood taller, though, steeling herself against the heartache of seeing Ryan with another woman. She needed to be strong. She'd been so angry and hurt when she called off the engagement. It had taken years to manage both of those feelings. But once Emma Grace made her பியானோ புக்ஸ் பார்ப்போம். இறங்கு அளவுகள் பொதுவாக ஒரு சாவியிலிருந்து அடுத்த சாவிக்கு வரிசையில் நகரும். மற்ற இசைக்கருவிகளில் உள்ள நாண்கள் மற்றும் எண்மங்கள் உள்ளுணர்வு இல்லாததாகவோ அல்லது சுருக்கமாகவோ தோன்றலாம். ஆனால் ஒரு பியானோவில் வாசிக்கும்போது அவை எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடிய வடிவத்தில் கட்டமைக்கப்படுகின்றன. தாழ் இசையில் பல வேறுபட்ட சின்னங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது ஒரு தொடக்கநிலையாளரை மூழ்கடிக்கும். இருப்பினும், பெரும்பாலான தாழ் இசை பகுதிகளில் சில சின்னங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் தோன்றும் மற்றும் கற்றலுக்கு அவசியமானதாக கருதப்படுகின்றன. மற்ற சின்னங்கள் இசைக்கலைஞருக்கு சில நுட்பங்கள் மற்றும் நிலையான இசை பாணிகளுக்கான மாறுபாடுகள் பற்றி தெரிவிக்கும் நோக்கம் கொண்டவை. ஆனால் நீங்கள் அடிப்படைகளில் தேர்ச்சி பெற்றவுடன் அவற்றை உங்கள் திறனாய்வில் சேர்க்கலாம். தாழ் இசையை படிப்பதில் நீங்கள் அதிக அனுபவம் பெறும்போது உங்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள ஒரு வலுவான அடித்தளம் உங்களை அனுமதிக்கிறது. கிராண்ட் ஸ்டாஃப் என்பது பியானோவிற்கான மிகவும் பொதுவான இசை குறியீடாகும். இது ட்ரெபிள் மற்றும் பாஸ் கிளப்களின் கலவையாகும். சில குறிப்புகளை வாசிக்க இசைக்கலைஞர் எந்த கைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை குறிக்க கிராண்ட் ஸ்டாஃப் விரைவான மற்றும் எளிதான முறையை வழங்குகிறது. உள்ளே வைக்கப்பட்டுள்ள எதையும் Descending scales generally move in order from one key to the next. Chords and octaves on other instruments can seem unintuitive or abstract, but when played on a piano, they are constructed in an easily recognizable form. Many different symbols are used on sheet music, which can overwhelm a beginner. However, some symbols and notations appear on most pieces of sheet music and are considered essential to learning. Other symbols are meant to inform the musician about certain techniques and variations to standard playing styles, but those can be added to your repertoire once you've mastered the basics. A strong foundation allows you to build your knowledge as you become more experienced in reading sheet music. The grand staff is the most common musical notation for piano. It is the combination of the treble and bass clefs. The grand staff offers a quick and easy method to indicate which hands the musician should use to play certain notes. Anything placed within அவ்வளோதான். இன்றைக்கி எப்படியோ அந்த திருப்பி காலையில் ஓப்பன் பண்ணி அதை எப்படியோ பிரேக்கை சரியாக்கிட்டோம், நானும் எங்கள் அப்பாவும் சேர்ந்து. அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு கிளிப்புள்ள இருக்குது, அதை அடைச்சி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா 3 டைம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு. ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்லேருந்து இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்குது. கிளிப்புள்ள வளர்க்குறவங்க கூட பார்த்தோம், நல்லா வளர்க்குறாங்க. அது குட்டியிலேருந்து வளர்த்துருக்காங்க. இது கொஞ்சம் பெரிய கிளிப்புள்ள.
இது பெண் கிரிப்புலையே ஆண் கிரிப்புலையே தெரில. ஏன்னா இதுக்கு குழந்த இருக்குமா யாருக்குன்னு தெரில. ஏன்னா அது குழந்தைய விட்டு தேடி கூட வந்திருக்கலாம். 3 வாட்டி அது ட்ரை பண்ணிச்சு. எனக்கு இப்படி தோணுச்சு, பெண் கிரி பிள்ளையாக இருந்தால் அது குட்டி வெட்டி வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்குன்ற மாதிரி. எங்கள் வீட்டிலலாம் சொன்னால் திருப்பி விட்டாலும் திருப்பி இங்கே வரும், கோழியை பிடிக்கும். நிறையா கோழி செத்து போயிருக்கு, அதுக்கு காரணம் கிரி பிள்ளையாக இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அதனால் தூக்கிட்டு போய் எங்கன்னா ரொம்ப லாங்கில் போய் விடலாம், அப்படி இல்லைன்னா அடிச்சிடலாம் அப்படின்னாங்க. எங்கள் அப்பா காலையில் ட்ரை பண்ணோம், விட்டுட்டோம், எதுவும் பண்ணலை. வரல, அது வெளியே தூங்கிட்டு இருந்தது நினைக்கிறேன். அது தூங்கினா கூட ரொம்ப நல்லா தூங்கும், அசந்து. என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது, அந்தளவுக்கு தூங்கும் அசந்து அந்த கிரிப்பில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் கொடுக்கப்பட்ட வீடு அப்படின்றத எங்கள் அப்பா இந்த வீட்டுக்கு வச்சுருக்காரு. இந்த நேம் வந்து எப்போ கொடுத்ததுன்னா, இந்த வீடை வாங்கி கட்டி தமிழில் கல்வெட்டு வச்சுட்டாரு, இங்கிலீஷில் வைக்கணும், அதை வெளியே வைக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.